हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna
Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Sai Gaurango, Sai Gaurango, Sai Gaurango, Sai Gaurango, Sai Gaurango, Jayo Gaurahari, Sai Gaurango, Jayo Gaurahari, Jayo Jayo Prabhupada, 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 Sai Gaur Hari Bol, 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 Hari Bol. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Giridharidhari. Gopi Jana Vallabha Yashoda Nandan Braj Jana Ranjana. Yashoda Nandan Braj Jana Ranjana. Braj Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
गौर प्रमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतो सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका समिति नामिने, नमो आचार्योपाध्याय निताय प्रपदायिने, गौरकथा धामोदय नगर ग्राम तारिणी। हरे कृष्ण। आज এই মহতি ভাগবতী অনুষ্ঠানে সমবেত মাতৃমণ্ডলী এবং ভক্তবৃন্দ সকলের চরণে যথাযোগ্য প্রণাম জানিয়ে আমাদের আজকের এই মঙ্গলময় দিনকে সাফল্যজনকভাবে অতিক্রম করার জন্য আমরা এই ভাগবতী অনুষ্ঠানে ভগবানের কথা, দিব্য প্রেমময়ী কথা শ্রবণ করব। তো প্রথমেই শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে, ডিস্টার্ব হচ্ছে না? না। হরে কৃষ্ণ। ওখানে কোনো লাইন দেওয়া যাবে? আছে। এইটা লাইন দিতে হবে, পিছনে পাওয়ার দিতে হবে। মনে হয় পাওয়ার কম হয়ে গেছে। আমি দিয়ে দেবো না, আপনি যাবেন? উনি যাচ্ছে সাইড। আপনি ইটা দেখিয়ে দেন কোথায়, কোথায় কোথায়? এই দেখুন ওখানে পিছনে পজিটিভ লালটা আছে। হরে কৃষ্ণ। অনেক দূর এইখান থেকে আসবে, এইখান থেকে এইখানে না, তাহলে ওই বাইরে আছে। হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে, তাহলে ছোটটা দিচ্ছি, ওটা ছেড়ে দিন, ওটা বাইরে নিয়ে তাহলে চার্জ দিয়ে আসুন। বাইরে কোথায় আছে? ওটা দাও। এটা ব্যাটারি খোলো, ওইটারও ব্যাটারি খুলে ফেলো। ওইটা ব্যাটারি এনে দেবো, ব্যাটারি আছে। এটা পুরো আর চার্জে বসাচ্ছি। হ্যাঁ, চার্জে বসিয়ে দেন, কীর্তনের সময় লাগবে। ঠিক আছে, ওর ওই একসাথে রাখো, সবগুলো নতুন, সবগুলো নতুন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सकले নীরব হয়ে বসবেন। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ঠিক আছে, সকলে শান্ত থাকুন। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা, শ্রীমদ্ ভাগবত চৈতন্য চরিতামৃত, এই সমস্ত অপ্রাকৃত গ্রন্থ হচ্ছে আমাদের প্রামাণিক শাস্ত্র। তো শ্রীমদ্ ভাগবত, শ্রীমদ্ ভগবত গীতা এই প্রকার প্রামাণিক শাস্ত্রে আমাদের জীবনের চলার পথ নির্দেশ করা হয়েছে, যে কিভাবে আমাদের চলতে হবে, কিভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভগবানের আরাধনার মাধ্যম দিয়ে চলতে হবে, কার ভজন করতে হবে, কে আমাদের আরাধ্য, কি আমাদের ধর্ম, এই সমস্ত বিষয় শ্রীমদ্ ভাগবত ভগবত গীতা এই প্রকার প্রামাণিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা আপনারা জানেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ভগবত গীতা অর্জুনকে, তার সখা অর্জুনকে প্রদান করেছিলেন। অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি ভগবান এবং অর্জুন হচ্ছেন তার প্রিয় সখা। প্রিয় সখা হয়েও ভগবান আমাদের কল্যাণের জন্য, শুধুমাত্র আমাদের কল্যাণের জন্য, যারা পরবর্তীতে তার ভক্ত হবে, ভগবান চিন্তা করলেন যে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু প্রদান করে যেতে হবে। তাই তার নিজের সখা, আপন সখার হৃদয়ে তার যোগমায়া শক্তির দ্বারা অজ্ঞানতার পর্দা দিলেন, যাতে অর্জুন সামান্য কালের জন্য মোহগ্রস্ত হয়। যেখানে তার প্রিয় সখা তার সঙ্গে রয়েছেন, সেখানে অর্জুন এইভাবে মোহগ্রস্ত হবেন স্বয়ং এটা ভাবা যায় না। অর্জুন মোহগ্রস্ত হয়েছেন কেননা ভগবান জগৎবাসীর কল্যাণের জন্য ভগবত গীতার উপদেশ দিতে চেয়েছিলেন, এই জন্য মাধ্যম করেছেন তার সখাকে। তাই সখাকে মোহগ্রস্ত করে আমাদের সমস্ত এই কলিহত জীবের উদ্দেশ্যে এই ভগবত গীতা প্রদান করেছেন। সেই ভগবত গীতায় দেখানো হয়েছে যে অর্জুন মোহগ্রস্ত হয়েছে, মোহগ্রস্ত হয়ে নিজের দেহকে তার স্বরূপ মনে করেছে, দেহের সঙ্গে যারা সম্পর্কিত তাদের আপনজন মনে করেছেন। এই হচ্ছে দেহাত্ম বুদ্ধি।
তো ঠিক আমাদের জীবনেও এই প্রকার দেহাত্ম বুদ্ধি। এই জন্য ভগবান প্রথম থেকেই শুরু করলেন দেহাত্ম বুদ্ধি দিয়ে। অর্জুনকে বলছেন যে তুমি মনে করেছো তুমি এই দেহ, আর তোমার দেহ থেকে যারা উৎপন্ন হয়েছে বা দেহের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক রয়েছে তারা তোমার আত্মীয়। এই যে তোমার দেহাত্ম বুদ্ধি, এটা তোমার অজ্ঞানতার পরিচয়। অজ্ঞানতার পরিচয়। এটা শুধু অর্জুনকে বলছেন না, অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে আমাদের সকলকে বলছেন যে এই প্রকার যারা আমরা মনে করেছি আমি এই শরীর আর আমার শরীরের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ আছে তারা আমার, এটা হচ্ছে আমাদের দেহাত্ম বুদ্ধির পরিচয়। যারা যারা এই প্রকার সম্পর্কে যুক্ত আছে সবাই দেহাত্ম বুদ্ধিতে আমরা। এর থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভগবান কি উপদেশ করলেন? যে তুমি এই দেহ নও, তুমি আত্মা। আর তোমার সঙ্গে যারা সম্বন্ধিত তারা সকলেও আত্মা। সেই আত্মার কখনো মৃত্যু হয় না। এই প্রকার পৃথক পৃথক আত্মাকে কেউ কখনো মারতে পারে না। তো তুমি এই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করে স্থির হও। যুদ্ধ করার যে অজুহাত তুমি খাড়া করেছো এটা নিরসন করে তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তা আমাদের জীবনেও ঠিক এই রকম। আমাদেরও স্বজন রয়েছে, আমাদের আত্মীয় বন্ধু বান্ধব, এমনকি আমার দেহ রয়েছে। তো শাস্ত্রে কি বলা হয়েছে যে এই দেহ তো মিথ্যা নয়, এই দেহ অনিত্য। কিন্তু কিভাবে এর সৎ প্রয়োগ করতে হবে, কিভাবে আমরা এই দেহের সৎ প্রয়োগ করব? দেহকে কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করার দ্বারা, কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করার দ্বারা। যেমন আমরা উদাহরণে দেখেছি, প্রভুপাদ উদাহরণ দিয়েছেন অম্বরীশ মহারাজের চরিত্র। তিনি চক্রবর্তী সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার মন দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতেন। মুখ দিয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলা, শ্রীকৃষ্ণের গুণগান কীর্তন করতেন। তিনি চোখ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতেন, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তকে দর্শন করতেন। নাসিকা দিয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পিত তুলসী পুষ্পের ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন। তারপর মুখ দিয়ে তিনি চরণামৃত ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করতেন, কৃষ্ণ নাম গুণগান কীর্তন করতেন। হাত দিয়ে তিনি মন্দির মার্জন করতেন, ভগবানের জন্য মালা গাঁথতেন, ভগবানের সেবা করতেন। স্বয়ং যমুনায় গিয়ে নিজে রাজা হওয়া সত্ত্বেও নিজে কলসি করে জল নিয়ে আসতেন ঠাকুর সেবার জন্য। তারপর তার চরণ দিয়ে তিনি ধাম পরিক্রমা করতেন, ভগবানের লীলাভূমিতে দর্শনে যেতেন, সমস্ত শরীর দিয়ে ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করতেন। এইভাবে একজন চক্রবর্তী সম্রাট যেভাবে তার শরীরকে কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করেছেন, সেটাই হচ্ছে পদ্ধতি যে কিভাবে আমরা আমাদের সর্বস্ব দিয়ে কৃষ্ণ সেবা করতে পারি, কায় মনো বাক্যে। এই জীবনে আমি যতটা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরণাগত হব, শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হব, পরবর্তী জীবন আমার তত সুন্দর হবে। যদি এই জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে যায় তাহলে ভগবান তার ধামে আমাকে নিয়ে যাবেন। যদি এই জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত না হয় তাহলে ওই কৃষ্ণ ভক্ত রূপে আবার আসতে হবে। তারপর
ছোটবেলা থেকে আবার সেই প্রহ্লাদ মহারাজের মতো ভক্তিময় জীবন যাপন করে ভগবত ধামে প্রত্যাবর্তন। যারা এই পথে এসেছেন নিশ্চিত জানবেন যে তাদের ভগবত ধামে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত একদিন না একদিন হবে। যারা আজ ভগবানের নাম করছেন, যারা জপমালায় ভগবানের নাম করছেন, যারা একাদশী ব্রত পালন করছেন, যারা বাড়িতে বৃন্দা দেবী তুলসী মহারানীকে ভক্তি করছেন, যারা সকাল সন্ধ্যায় হাতে তালি দিয়ে কীর্তন করছেন, যারা মহাপ্রভুর এই হরিনাম সংকীর্তন করছেন, গৃহে বসে যারা কৃষ্ণ ভজন করছেন, এই প্রকার ব্যক্তিগণ তারা ভগবত ধামের রাস্তায় সংযুক্ত হয়ে গিয়েছেন। তারা ভগবত ধাম নিশ্চিত চলে যাবেন, হয় আজকাল। এইভাবে তারা যে নিশ্চিত ভগবত ধামের যাত্রী হয়েছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। এইভাবে আমাদের দেহের সদ্ব্যবহার করতে হবে। আমরা যতদিন না পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারবো ততদিন আমাদের এইভাবে আসা যাওয়া হবে। তো এক জীবনে যদি আপনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে চান তাহলে নিষ্ঠার সঙ্গে যে কোনো একটা এই ভক্তি যোগ আপনি ধারণ করবেন, যে কোনো ভক্তি যোগ। প্রহ্লাদ মহারাজ ভক্তি যোগে নববিধা পন্থা প্রদান করেছিলেন। শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু স্মরণম পাদ সেবনম অর্চনম বন্দনম দাস্যম সখ্যমাত্মনিবেদনম। এই যে নববিধা ভক্তি যোগ, এই নববিধা ভক্তি যোগের যে কোনো একটি যদি আপনি নিয়মিতভাবে আপনি সাধন করেন, কি ভগবানের নাম নিয়মিতভাবে শ্রবণ করছেন, ভগবানের গুণাগুণ কীর্তন করছেন, ভগবানকে ভক্তি করছেন, শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করছেন, তাহলে এই একটা ভক্তি আপনাকে পূর্ণতা প্রদান করতে পারে। ভগবানের কথা শ্রবণ, ভগবানের কথা কীর্তন, ফ্যানটা বন্ধ করে দিন। ভগবানের কথা শ্রবণ, ভগবানের কথা কীর্তন, ভগবানের নাম শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন, এগুলোই হচ্ছে আমাদের ভক্তি। এই যে ভক্তি, তা বহু বহু জন্মে যারা ভগবানের আরাধনা করে এসেছে, বহু বহু জন্মে যারা ভগবানের সেবা পূজা করে এসেছেন, তাদের সেই যে সেবা ভাব সেটা অত্যন্ত গাঢ় হয়। তারা সহজে ভগবত ভক্তিতে সংযুক্ত হয়ে যান। ভগবত গীতায় ভগবান বলছেন, বহু নাম জন্ম নাম অন্তে জ্ঞানবান মাম প্রপদ্যতে বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভ। বহু বহু জন্মের পর কোন একজন ব্যক্তি তিনি যখন জানতে পারেন যে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্বস্ব, তখন তিনি তার চরণে প্রপত্তি স্বীকার করেন। এইভাবে সেই পরম তত্ত্ববস্তু শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ সহজে জানতে পারে না। এই কলিযুগে ভগবান কৃপা করে আমাদের অনেক পথ খুলে দিয়েছেন, অনেক পথ খুলে দিয়েছেন। আগেকার দিনে বৈদিক যুগে মাতাজিদের বেদ পাঠ করার অধিকার ছিল না। বৈদিক শাস্ত্র গ্রন্থ শ্রবণ কীর্তন করার পাঠ করার অধিকার ছিল না। কেননা সেই বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করে তারা তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারতেন না। এই জন্য মহামুনি বেদব্যাস তিনি ওই এক বেদকে খণ্ড করে 4 খণ্ড করেন, ঋক সাম যজু অথর্ব। তারপর সেই বেদকে তার শিষ্য প্রশিষ্যের মাধ্যমে প্রচলন করলেন। তথাপি দেখলেন যে যারা স্ত্রী
যারা শূদ্র, যারা দ্বিজ বন্ধু, তারা এই বেদের বহির্ভূত থেকে গেল। এই জন্য পরবর্তীকালে শ্রীল ব্যাসদেব সেই বৈদিক জ্ঞান প্রদান করার জন্য তিনি মহাভারত রচনা করেছিলেন। মহাভারত, তো সেই মহাভারতে এই ভগবদ গীতা তিনি গ্রথিত করেছিলেন। সেই যে ভগবদ গীতা মহাভারতে গ্রথিত হয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ মহাভারতের অন্য স্থানে বর্ণিত সামাজিক কার্যকলাপ, রাজনৈতিক কার্যকলাপ, যুদ্ধ বিগ্রহ, অর্থনীতি, এই সমস্ত বিষয় অধিক আগ্রহী হয়ে উঠল। কিন্তু ভিতরে যে ভগবদ গীতা রূপে সমস্ত উপনিষদের সার বস্তু রাখা হয়েছে, সেই সার বস্তু তারা গ্রহণ করতে পারেনি। ব্যাসদেব চেয়েছিলেন সমস্ত মানুষকে বৈদিক জ্ঞান প্রদানের দ্বারা সুখী করবেন, কিন্তু সুখী করতে পারলেন না। কেন? তিনি নিজে ওই সমস্ত করেও নিজেও সুখ পাননি। পরবর্তীতে তার গুরুদেব দেবর্ষি নারদ মুনি এসে বর্ণনা করছেন যে ব্যাসদেব, তুমি তো এই বেদ বিভাজন করেছ, পুরাণ ইতিহাস রচনা করেছ, মহাভারত রচনা করেছ, এইভাবে তুমি সাম্যবাদী মনোভাব নিয়ে কোথাও দেবদেবীদের আরাধনা পদ্ধতি বর্ণনা করেছ, কোথাও এ দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছ, এ দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছ, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা তুমি স্থানে স্থানে অল্প অল্প বর্ণনা করেছ। তুমি ভগবদ ভক্তি বর্ণনা করনি, তুমি শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাস বর্ণনা করনি। এই জন্য তুমি আজ নিজেও সুখী হতে পারছো না, জনসাধারণকেও সুখ দিতে পারছো না। যদি জনসাধারণকে সুখ দিতে হয়, যদি তুমি নিজে সুখী হতে চাও, তাহলে কৃষ্ণ ভক্তির বিস্তার করো, কৃষ্ণের মহিমা গুণগান এগুলোর বিস্তার করো, এই ভগবত ভক্তি বিস্তার করো, যেটা পরমহংসদের প্রিয়, এমনকি স্বয়ং ভগবানেরও প্রিয় এই ভগবত ভক্তি। এই জন্য তুমি যখন এই ভগবত ভক্তি বিস্তার করবে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা গুণগান বিশেষভাবে বর্ণনা করবে, তখন তুমি এই বর্ণনা করে সুখী হয়ে যাবে। আর তোমার এই বর্ণনা শ্রবণ করে যারা জগতের লোক তোমার এই বর্ণনা শ্রবণ করবে, সকলে সুখী হয়ে যাবে। যস্যাম বৈ শ্রূয়মানায়াম কৃষ্ণে পরম পুরুষে ভক্তির উৎপদ্যতে পুংসাম শোক মোহ ভয়াপহ। যে শাস্ত্র শ্রবণ করলে ভগবানের প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হয়। ব্যাসদেব গোস্বামী ধ্যানে দেখেছিলেন যে এই কলিযুগের মানুষ কেন এই ভবব্যাধিতে গ্রস্ত। দেখছেন যে জীবেরা এই ভবব্যাধিতে গ্রস্ত, এর ঔষধ রয়েছে, কিন্তু সেটা তারা গ্রহণ করতে পারছে না, কারণ সেই ঔষধ তাদের কাছে নেই। সেই ঔষধ কি? সেই ঔষধ হচ্ছে কৃষ্ণে ভক্তি। যখন কৃষ্ণে ভক্তি হবে, তখন জীব সুখী হবে। এই জন্য আমরা যারা এই জগতে এখন সুখে ঘর সংসার করছি, যদি আমরা কৃষ্ণকে ভক্তি না করি, তাহলে আমাদের অন্তিমে সব শূন্য হয়ে গেল। সংসার সংসার করে মিছে গেল কাল, লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল। কিছুই লাভ হবে না যদি কৃষ্ণ ভক্তি না করি, সব অন্তিমে জিরো। যারা কৃষ্ণ ভক্তি করছেন, এই জগৎ সংসারের লোক তাদের যদি দুঃখ প্রদান করে, অবজ্ঞাও করে, যদি এই জগৎ সংসারে তার মান যশ প্রতিষ্ঠা নাও থাকে,
তাহলেও এই প্রকার যিনি ভগবানের আরাধনা করছেন, ভক্তি করছেন, তিনি তার জীবনকে পূর্ণতা প্রদান করলেন, তার জীবন পূর্ণ হয়ে গেল। তিনি ভগবত ধামের যাত্রী হয়ে নিত্যকালের জন্য ভগবত ধাম ফিরে গেলেন। এই প্রকার জীবনই আমাদের কাম্য। এই প্রকার জীবনের জন্যই যেন আমরা ভগবত ভক্তি আরাধনা করি, শ্রীকৃষ্ণের ভজন করি, কৃষ্ণ সেবায় জীবন অতিবাহিত করি, তবেই আমাদের জীবন সার্থক হবে, তবেই আমাদের এই মনুষ্য জীবন, মনুষ্য দেহ লাভ করা সার্থক হবে। অন্যথায় আমাদের আচার্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাইছেন, জিভু কৃষ্ণ দাস এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই, রাধা কৃষ্ণ বলো 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 রে সবাই, মিছে মায়ার বসে যাচ্ছ ভেসে, খাচ্ছ হাবু ডুবু ভাই, রাধা কৃষ্ণ বলো 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 রে সবাই। সেই রাধা কৃষ্ণের নাম অর্থাৎ এই মহামন্ত্র আমাদের প্রদান করে গেলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। কলিযুগের হত জীবদের দুঃখ দুর্দশা দর্শন করে স্বয়ং ভগবান দেখুন ভক্ত হয়ে চলে এলেন। আজকে অনেক তথাকথিত অপসম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, যারা প্রকৃত পক্ষে যেখানে ভগবানের আরাধনা হয় না বা যারা ভগবান বলে পূজিত হচ্ছে তারা সত্যি সত্যি ভগবান নয়, সত্য সত্য ভগবান নয়। এ সম্প্রদায়, অমুক সংঘ, এই প্রকার অনেক সংঘ সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে যেখানে সত্য সত্য ভগবান নেই, কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে, কোনো মানুষকে ভগবান বলে পূজা হচ্ছে এবং তারা বলে গিয়েছে আমি ভগবান, আমার পূজা করো, আমি সেই। তাই তাদের যত শিষ্যবর্গ তারা ওই সেই ভগবানের পূজা করছে। তো দেখুন, এই যে নকল ভগবানের পূজা করছে এরা সত্য সত্য ভগবান নয়, কিন্তু নিজেদেরকে ভগবান বলে জাহির করছে। আর যিনি সত্য সত্য ভগবান তিনি এসে এই ভগবত ভক্তির মহিমা প্রচার করার জন্য বলছেন যে আমি কৃষ্ণের ভক্ত, আমি কৃষ্ণের ভক্ত। হ্যাঁ, কেউ তাকে ভগবান বললে কানে আঙ্গুল দিয়ে শ্রী বিষ্ণু শ্রী বিষ্ণু শ্রী বিষ্ণু বলতেন। হ্যাঁ, মহাপ্রভু কেউ যদি তাকে ভগবান বলতেন কানে আঙ্গুল দিয়ে শ্রী বিষ্ণু বলতেন। সেই ভগবান শাস্ত্রে বলছে নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে পাই, সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই। কলিযুগে ধর্ম হয় হরি সংকীর্তন, এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রী সচিনন্দন। শ্রী সচিনন্দন গৌর হরি, সেই শ্রীকৃষ্ণ এই কলিযুগে গৌর হরি রূপে এই যুগ ধর্ম প্রবর্তন হরিনাম সংকীর্তনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। যুগ ধর্ম সেই কৃষ্ণ, অথচ তিনি এখানে বলছেন যে আমি কৃষ্ণের ভক্ত। কেন বলছেন? স্বয়ং ভগবানের লোভ হয়েছে যে ভক্তরা আমার নাম জপ করে, আমার নাম করে কি রস আস্বাদন করে, সেই রস আমি স্বয়ং থাকা অবস্থায় আস্বাদন করতে পারি না। কৃষ্ণ স্বয়ং ওই রূপে ভগবান থাকা অবস্থায়
সেই রস আস্বাদন করতে পারেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণ যাওয়ার সময় মনে মনে চিন্তা করলেন যে আমার ভক্তরা আমার নাম করে কি রস আস্বাদন করে, আমাকে দর্শন করে, আমার চিন্তা করে, আমার সৌন্দর্য দর্শন করে তারা কি রস আস্বাদন করে, সেই রস তো আমার লাভ হলো না, তাই আমাকে আবার যেতে হবে। তো সেই কৃষ্ণ ভক্তের রূপ ধারণ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এলেন। মহাপ্রভু হয়ে সেই নদিয়ায় আবির্ভূত হয়ে কিভাবে আবির্ভূত হলেন? নাম জন্মাইয়া। মহাপ্রভু আবির্ভূত হলেন নাম জন্মাইয়া, মানে আগে নামকে আবির্ভূত করালেন। মহাপ্রভু যখন আবির্ভূত হয়েছেন তখন প্রথমেই চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে। ওই চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে সমস্ত নদিয়াবাসী নদিয়ার ওই যে গঙ্গায়, নবদ্বীপের গঙ্গায় নেমে গিয়েছে। নেমে যারা কোনোদিন হরিনাম করে না তারাও হরি বল হরি বল, হরে কৃষ্ণ এই বলে ওই স্নান করছে। এই যে গ্রহণ উপলক্ষে তারা হরিনাম রূপ গ্রহণ করে স্নান করছে, হরিনামের আবির্ভাব হলো, তারপর মহাপ্রভু আবির্ভূত হলেন। তাই বলছেন মহাপ্রভু আবির্ভূত হলেন নাম জন্মাইয়া। আগে নামকে আবির্ভূত করালেন, তারপর তিনি আবির্ভূত হলেন। এইভাবে সমস্ত নবদ্বীপে তখন এই হরিনাম সংকীর্তন হলো। এদিকে মহাপ্রভুর এই আবির্ভাব জানতে পেরে স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু একচক্রা ধামে আনন্দ সহ্য করতে না পেরে নিত্যানন্দ প্রভু তখন বাল্য বয়স, ওখান থেকে হুঙ্কার দিয়েছিলেন। ওখান থেকে হুঙ্কার দিয়েছিলেন যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ওই হুঙ্কারে কেঁপে উঠেছিল, মানে অনন্ত শেষ। শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য হরিদাস ঠাকুরকে নিয়ে ওখানে মহাপ্রভুর আবির্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা নৃত্য কীর্তন করতে লাগলেন। অন্য সকলে দেখছে যে এই দুই ব্যক্তি সন্ধ্যায় এইভাবে উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্তন করছে, কোন কারণ ছাড়াই। কারণ তো আছে, কিন্তু সাধারণ লোক বুঝতে পারছে না। মহাপ্রভুর আবির্ভাব জেনে দেবী দুর্গা, সরস্বতী, ইন্দ্রের পত্নী শচী, ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী ব্রাহ্মণীর বেশে শচী মাতার কাছে চলে এসেছেন উপহার নিয়ে। সমস্ত দেবতারা পুষ্প বৃষ্টি করছেন। সংকীর্তনের নায়ক এসেছেন সেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। সেই নবদ্বীপ ধামে তার সমস্ত ভক্ত বৃন্দদের এক এক করে আকর্ষণ করে ওই নবদ্বীপে টেনে নিলেন। সেখানে শ্রীবাস ঠাকুরের আঙ্গিনায় এই মহাসংকীর্তন শুরু করলেন। সেখানেই এই সংকীর্তনের প্রারম্ভ। মহাপ্রভু এই নাম সংকীর্তনের মাধ্যম দিয়ে জগৎবাসীকে কৃপা করার জন্য মহানাম সংকীর্তন শুরু করলেন শ্রীবাস আঙ্গিনায়। এক এক করে সমস্ত ভক্তদের আকর্ষণ করে নবদ্বীপে নিয়ে গেলেন। এই যে সেই নবদ্বীপে মহাসংকীর্তন হলো, সেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপের সমস্ত গৃহে গৃহে এই হরি সংকীর্তনের আয়োজন করে যখন সম্পূর্ণ নবদ্বীপ শান্তিপুর হরিনামে মেতে উঠেছেন, তখন মহাপ্রভু চিন্তা করলেন যে এই নবদ্বীপ ছেড়ে এখন পুরী ধামে যাবেন। তাই সন্ন্যাস লীলাকে আশ্রয় করলেন। পুরী ধামে গিয়ে জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষ করে সেই পুরী ধামে জগন্নাথের রথযাত্রার সময়
উদ্দণ্ড নিত্য কীর্তন সহকারে হরিধ্বনি হরিনাম কীর্তন করতে থাকলেন। মহাপ্রভু কিভাবে ওই রথের সম্মুখে নৃত্য করতেন শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। মহাপ্রভু তার সম্প্রদায়ের 7টা দলে ভাগ করতেন। 7টা দল, রথের সম্মুখে 4টা দল, 4 সম্প্রদায়। এক এক সম্প্রদায় এক একজন গায়ক, 2 জন করে মৃদঙ্গ বাদক, কয়েকজন তারা কীর্তনিয়া, একজন দোহারি। এইভাবে এক একটা সম্প্রদায়, সামনে 4টা সম্প্রদায়, ডান পাশে একটা, বাম পাশে একটা রথের, আর পিছনে আর একটা সম্প্রদায়, আর একটা মহাপ্রভুকে ঘিরে আর একটা সম্প্রদায় থাকতেন। এই 7 সম্প্রদায়। এইভাবে 7 সম্প্রদায় রথের সম্মুখে হরিনাম কীর্তন করতেন। আর মহাপ্রভু কি করতেন? প্রতাপরুদ্র মহারাজ ছাদের পরে উঠে দেখছেন। প্রতাপরুদ্র মহারাজ ছাদের পরে, উড়িষ্যার তৎকালীন রাজা প্রতাপরুদ্র মহারাজ ছাদের পরে উঠে দেখছেন যে প্রথম সম্প্রদায়ে কে নৃত্য করছেন? মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে হরিদাস ঠাকুরে কে নৃত্য করছেন? হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে মহাপ্রভু। তৃতীয় সম্প্রদায়ে সেখানে নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করছেন। কার সঙ্গে? মহাপ্রভুর সঙ্গে। ডান পাশে শ্রীবাস কে নৃত্য করছেন? শ্রীবাসের সঙ্গে মহাপ্রভু। বাম পাশে আর একজন ভক্ত গদাধর, তার সঙ্গে কে নৃত্য করছেন? মহাপ্রভু। পিছনে এক সম্প্রদায়, তার সঙ্গে কে নৃত্য করছেন? মহাপ্রভু। 7 সম্প্রদায়ে মহাপ্রভু একসঙ্গে নৃত্য করছেন। এইভাবে মহাপ্রভু হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে চলেছেন। হঠাৎ মহাপ্রভু চিন্তা করলেন যে আমি তো এখন ভক্তের রূপে জগন্নাথকে নিয়ে চলেছি, তা আমি তো এই ব্রজবাসীর অভিনয়ে যাচ্ছি, ব্রজবাসীর ভাবে যাচ্ছি। আমি এখানে ভক্ত ব্রজবাসীর ভাবে, আর রথে উপবিষ্ট কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কি ব্রজবাসীদের মনে রেখেছে? এই চিন্তা করে মহাপ্রভু রথের সম্মুখ থেকে পিছনে চলে এলেন। যখনই মহাপ্রভু পিছনে চলে গেলেন, রথ বন্ধ হয়ে গেল। রথ বন্ধ হয়ে গেল। হাতি ঘোড়া খাটিয়েও পান্ডারা আর কোনো মতে রথ চালাতে পারলো না। কোনো মতে আর রথ চালাতে পারলো না। বড় বড় পালোয়ান নিয়ে এলো, বড় বড় হাতি নিয়ে এলো, রথ দড়ি ধরে টানা হলো, এক বিন্দুও নড়ল না। কেন? মহাপ্রভু পিছনে চলে গিয়েছেন। কৃষ্ণ দেখছেন যে আমার ব্রজবাসী বৃন্দ, ভক্তবৃন্দ পিছনে চলে গিয়েছেন, তাহলে আমি যাব না। কৃষ্ণ যাবেন না, এই জন্য রথ আর চলল না, কারণ ব্রজবাসী ভক্তবৃন্দ পিছনে। সমস্ত প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও যখন পান্ডারা আর চলল না, রথ দেখছে আর চলল না, তখন কি করবেন কেউ আর চিন্তা করতে পারছেন না। এখন মহাপ্রভু তো বুঝতে পেরেছেন যে যদি আমি সম্মুখে না যাই তাহলে জগন্নাথ চলবে না। জগন্নাথ ব্রজবাসীদের মনে রেখেছে, জগন্নাথ ব্রজবাসীদের মনে রেখেছে। তাই মহাপ্রভু কি করলেন? একাই ওই রথের পিছনে মাথা দিয়ে একাই ঠেলতে শুরু করলেন। তখন রথ গড়গড় করে চলা শুরু করলো। এই যে কৃষ্ণ তার ভক্তবৃন্দকে মনে রাখেন,
কৃষ্ণ তার শরণাগত জনদের আশ্রয় দেন, কৃষ্ণ তার শরণাগত জনদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেন। এই বিশ্বাস আমাদের অবশ্যই রাখতে হবে যে অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাসে পালন, কৃষ্ণ সর্বাবস্থায় আমাদের রক্ষা করবেন। আজ জগতের এত বড় বিপদ, এত বড় বিপদ, জগতের লোক ত্রাহি ত্রাহি করছে। ভক্তদের কিছু সমস্যা হলেও ভক্তরা ভগবানকে নিয়েই সুখে আছেন, সুখে দুঃখে তারা ভগবানকে নিয়েই থাকেন। জগতের লোক একটু যদি তাদের দুঃখ হয়, একটু যদি কষ্ট হয়, তখন তারা ভগবানকে দোষারোপ করে জগতের লোক। কিন্তু ভক্তদের স্বভাব, তারা ভগবানকে আশ্রয় করে থাকে, কৃষ্ণই তাদের রক্ষা করবেন কোনো না কোনো ভাবে, এবং কৃষ্ণ সত্যি সত্যি কোনো না কোনো ভাবে তার ভক্তকে রক্ষা করেন। অর্জুনের এত বিপদ, এই যে যুদ্ধক্ষেত্রে যখন অর্জুন কাদের সম্মুখীন হয়েছে, পিতামহ ভীষ্মদেব, যার বরদান ছিল ইচ্ছা মৃত্যু, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, যার বরদান ছিল হাতে যতক্ষণ ধনুর্বাণ নিয়ে থাকবে কেউ তাকে পরাজিত করতে পারবে না, অশ্বত্থামা, যার অমরী বরদান ছিল, কর্ণ, যার হাতে কবচ কুণ্ডল ছিল, ওই কবচ কুণ্ডল থাকা পর্যন্ত কেউ তাকে বধ করতে পারবে না। এই প্রকার এক একজন মহারথীর সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুনকে নিজের বুক পেতে রক্ষা করেছেন কৃষ্ণ। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তার ভক্তদের বিজয় দেওয়ার জন্য সর্বদা উদ্গ্রীব থাকেন, ভক্তদের রক্ষা করার জন্য সর্বদা উদ্গ্রীব থাকেন। তাই সেই শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন আমাদের সকলের পরম পালক। সেই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করাই হচ্ছে আমাদের পরম ধর্ম। ভাগবতে এই যে আপনারা যারা ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ পড়েছেন, সেখানে পরম ধর্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন সৌনকাদি মুনি, সুত গোস্বামী পাদ উত্তর দিয়েছিলেন, সবই পুংসাম পরধর্ম ইয়াত ভক্তির অধক্ষ যে অহৈতুকা প্রতিহতা ইয়াত্মাসু প্রসিদ্ধতি। সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করা। এই যে পরম ধর্মের কথা ভাগবতে রয়েছে, সেই ভাগবতের প্রাথমিক পাঠ হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা, যারা ভাগবতের জ্ঞান লাভ করতে চান তাদের প্রাথমিক অবস্থায় এই ভগবদ গীতা অধ্যয়ন করতে হয়। কেননা প্রথমেই জেনে নিতে হয় আত্মতত্ত্ব, আমি কে, আমার স্বরূপ কি, ঈশ্বর কে, তারপর প্রকৃতি কি, কাল কি, কে আমার আরাধ্য, আমি জীব রূপে আমার কার কি সেবা করা, বা কি আমার ধর্ম, কি আমার আরাধনার বিষয়, কোনটি আমার গন্তব্য, এই সমস্ত বিষয় প্রথমেই ভগবদ গীতা থেকে জানতে হবে। এই জন্যই ভাগবতের প্রাথমিক পাঠ হিসেবে ভগবদ গীতা দেওয়া হয়েছে। সেই গীতায়ও ভগবান আমাদের সেই পরম ধর্ম নির্দিষ্ট করেছেন, পরম ধর্ম নির্দিষ্ট করেছেন। এই জগতে জন্মগ্রহণ করে মানুষ এ দেবতার ভক্ত হয়, ও দেবীর ভক্ত হয়, এ ব্রত করে, ও ব্রত করে, এগুলো আমাদের ধর্ম নয়। এই সমস্ত কিছু আমাদের ধর্ম নয়। জীবের ধর্ম হচ্ছে যে তার প্রভু, তার সেবা করা। তাকে জানতে হবে যে কে আমাদের সত্যিকার প্রভু। সমস্ত শাস্ত্রে সমস্ত মহাজনেরা স্বীকার করছেন যে আমাদের প্রভু, আমাদের আরাধ্য হচ্ছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ, অনাদির আদি গোবিন্দ।
সমস্ত মহাজনেরা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন, সমস্ত প্রামাণিক শাস্ত্রে তত্ত্বরূপে সেই শ্রীকৃষ্ণকে নির্ণয় করা হয়েছে। আমাদের এই কলিযুগে আদি গুরু রূপে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য তিনি তার জীবনের অন্তিম সময়ে তার এক শিষ্যকে দেখছেন যে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ছেন, সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ছে। তাই শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য তার উপর করুণা করে বলছেন যে তুমি এখনো এই সংস্কৃত ব্যাকরণ নিয়ে রয়েছ, তোমার জীবন সমাপ্ত হতে চলেছে, কখন তোমার জীবনের প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবে, তোমার তো এই জীবনে প্রস্তুতি নেওয়া হলো না, এই জীবনের প্রস্তুতি নেওয়া হলো না। আরে মোড়ো, যতদিন তোমার প্রাণ আছে ভজ গোবিন্দম, ভজ গোবিন্দম, ভজ গোবিন্দম, গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতে। আরে মূঢ়মতি, কখন তোমার জীবনের আয়ু সমাপ্ত হয়ে যাবে, তুমি গোবিন্দের আরাধনা করো। কেননা সমস্ত মহাজনেরা স্বীকার করেছেন যে অন্তিমে গোবিন্দের নাম বিনা আর কোনো কিছু আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। শঙ্করাচার্য তাই বলছেন যে আমার এই শারীরিক ভাষ্য তোমাকে অন্তিম সময়ে রক্ষা করবে না, তুমি গোবিন্দের আরাধনা করো। এইভাবে আমাদের সমস্ত প্রামাণিক আচার্যগণ সেই শ্রী গোবিন্দের আরাধনার বিশ্লেষণ করেছেন, আরাধনার পদ প্রদান করেছেন। ভগবদ গীতায় স্বয়ং ভগবান বলছেন, যদিও শুনতে খুব সহজ মনে হবে যে ভগবদ গীতায় ভগবান এইভাবে তাকে আরাধনার কথা বলছেন, কিন্তু যত যত আচার্য আছে, যত যত প্রামাণিক শাস্ত্র আছে, সেই শাস্ত্র উপনিষদের সারমর্ম হিসাবে এই ভগবদ গীতায় দেওয়া হয়েছে। মন্মনা ভব মদ ভক্ত মজ্জাজি মাম নমস্কুরু মামে বৈশ্যসী যুক্তইব মাত্মনং মৎপরায়ণ। আমার আরাধনা করো, আমার নাম জপ করো, অর্থাৎ কৃষ্ণের আরাধনা করুন, কৃষ্ণের ভজন করুন, কৃষ্ণের নাম জপ করুন, কৃষ্ণের সেবা করুন। এইভাবে যখন আপনি কৃষ্ণ পরায়ণ হবেন তখন নিশ্চিত আপনি কৃষ্ণকে লাভ করবেন। অন্য কোন দেবী দেবতার ভজন করে কৃষ্ণের কাছে যাওয়া যাবে না। জগতের লোকের বড় বিভ্রান্তি, কেননা অনেক সম্প্রদায় এইভাবে প্রচার করছে তুমি যার আরাধনা করো না কেন একই গন্তব্য। এটা তো কোনো মূর্খ ব্যক্তির উদ্গার, আর একজন মূর্খ ব্যক্তি উদ্গার করেছেন, আর মূর্খ হয়ে আমরা এগুলো গ্রহণ করি। যদি আমরা মূর্খ হই তাহলে আমরা এগুলো গ্রহণ করব, যে তুমি যার আরাধনা করো না কেন একই গন্তব্য। এটা কখনোই সত্য নয়। সত্য হচ্ছে যে যার আরাধনা করছে সে তার লোকে যেতে পারে, কিন্তু একটা লোক রয়েছে, সেই লোকটা নিত্য, আর বাকি লোকগুলো সব অনিত্য, আর বাকি ধামগুলো সব অনিত্য। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের লোক বৈকুণ্ঠ জগতই নিত্য, আর সব অনিত্য, আর সব জায়গা থেকে আমাদের ফিরে আসতে হবে। এই জন্য ভগবদ গীতায় ভগবান অর্জুনকে লক্ষ্য করে এই আমাদের উপদেশ দিয়েছেন যে আমরা যেন তার ভক্ত হই, তার আরাধনা করি, তার নাম জপ করি। এই যে ভগবানের এই উপদেশ, এটা বেদের সিদ্ধান্ত, এটা ভাগবতের সিদ্ধান্ত, এটা চৈতন্য চরিতামৃত আদি যত শাস্ত্র রয়েছে সমস্ত শাস্ত্রের এই একই সিদ্ধান্ত। আমাদের শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ তিনি যখন পুরী ধামে তখন
মহাপ্রভু পুরীধামে। তো মহাপ্রভু গম্ভীরায় থাকতেন, আর তিনি তখন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় প্রায় থাকতেন। একদিন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তিনি হেঁটে চলেছেন, সামনে গিয়ে ওই যে চটক পর্বত দেখেছিলেন, চটক পর্বত, ওই চটক পর্বত দেখে মহাপ্রভুর জ্ঞান হলো যে এই গিরি গোবর্ধন, গিরি গোবর্ধন। মহাপ্রভু ওই কৃষ্ণের ওই গিরি গোবর্ধন লীলা স্মরণ হওয়ায় গোবর্ধনকে আলিঙ্গন করার জন্য ছুটে দিলেন, ছুটে চলেছেন গোবর্ধনের দিকে, ওই চটক পর্বতের দিকে। মহাপ্রভু ওই পর্বতের দিকে, বালির পর্বত, ওখানে গিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছেন গোবর্ধন স্মরণ করে। ওই অবস্থায় রূপ গোস্বামী পাশে গিয়েছিলেন, মহাপ্রভুকে ধরেছিলেন। তখন মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট অবস্থায় 11টি শ্লোক বলেছিলেন, প্রায় 11টি। সেই রূপ গোস্বামী পাদ মহাপ্রভুর সেই যে বর্ণনা, ভাবাবিষ্ট অবস্থায় মহাপ্রভু কি বর্ণনা করেছিলেন, সেই ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ছিল রূপ গোস্বামী পাদ 11টি শ্লোক রচনা করেছিলেন, 11টি শ্লোক। সেটা তিনি এই উপদেশামৃত হিসেবে আমাদের প্রদান করেছেন, উপদেশামৃত। সেই উপদেশামৃতের 8ম শ্লোকে ছিল রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন, তন্নাম রূপ চরিতাদি সুকীর্তনানু স্মৃত্য ক্রমেণ রসনা মনসিনিয়জ্জ তিষ্ঠন ব্রজে তদনুরাগী জনানুগামী কালম নয় দখিল মিত উপদেশ সারম। এই হচ্ছে সমস্ত উপদেশের সার, সমস্ত উপদেশের সার। কি দিলেন? তোর নাম রূপ চরিতাদি সুকীর্তনানো, তার নাম রূপ গুণ লীলা। কার নাম গুণ? কৃষ্ণের। কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের লীলা, এই যে সুন্দরভাবে কীর্তন করতে হবে। কোথায়? মন্দিরবাসী হয়ে বা ধামবাসী হয়ে, যেখানে শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানে অবস্থান করে, বা ধামে বা বাড়িতে যদি আমি শ্রী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করি, নিয়মপূর্বক রাধা গোবিন্দের আরাধনা করি, তাহলেও ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, যেদিনও গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভাই। গৃহে যদি ভগবান গোবিন্দের আরাধনা হয় তাহলে সেটাও বৃন্দাবন। মন্দিরে যদি শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দের আরাধনা হয় তো সেটাও বৃন্দাবন তুল্য। এবং আদিধাম স্বয়ং বৃন্দাবন, নিত্য বৃন্দাবন। এইভাবে বৃন্দাবনে অবস্থান করে কৃষ্ণ ভক্তের আনুগত্যে, কৃষ্ণ ভক্তকে সদ্গুরুদেব, গুরু গ্রহণ করে গোবিন্দের আরাধনা, গুরুর আশ্রয় লাভ করে গোবিন্দের আরাধনা। এটাই হচ্ছে আমাদের শাস্ত্র সিদ্ধান্ত, যে গোবিন্দের আরাধনা করতে হলে গুরুদেবের আশ্রয় প্রয়োজন। যারা আজ গুরু ছাড়া গোবিন্দের আরাধনা করছেন, তাদের ওই আরাধনা পূর্ণ হয় না। পূর্ণ হয় না কেন? কিন্তু তথাপি লাভ রয়েছে, যে নিষ্ঠা সহকারে যারা গোবিন্দের আরাধনা করছেন,
গোবিন্দ তাদের কৃপা করে সদ্গুরুর সন্ধান দেন। গোবিন্দ তাদের কৃপা করে সদ্গুরুর সন্ধান দেন। ওই সদ্গুরু যখন কৃপা করেন, যখন সে কৃষ্ণ নাম কীর্তন করে, তাই বলা হচ্ছে তন্নাম রূপ চরিতার্দি সুকীর্তনানু স্মৃত ক্রমেণ রসনা মনসী নিয়োজ্য। রসনায় যখন এইভাবে গোবিন্দের নাম কীর্তন আরাধনা শ্রবণ কীর্তন চলতে থাকে, যখন তিনি কৃষ্ণ ভক্তের আনুগত্যে এইভাবে আরাধনা করেন, সেটাকেই রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন যে এই প্রকার আরাধনা, এই প্রকার ভজন হচ্ছে সমস্ত উপদেশের সার। যত প্রকার উপদেশ আছে, যত প্রকার গ্রন্থ আছে, সমস্ত উপদেশের সার হচ্ছে এই যে আপনাকে কৃষ্ণ ভক্তের আনুগত্যে থেকে কৃষ্ণ ভজন করতে হবে, কৃষ্ণের আরাধনা করতে হবে, কৃষ্ণের নাম জপ করতে হবে, কৃষ্ণের সেবা করতে হবে। এটাই হচ্ছে সমস্ত উপদেশের সার। অতএব আমাদের আর কোনো সম্প্রদায়ের প্রয়োজন নেই, আর কোনো গ্রন্থের প্রয়োজন নেই, আর কোনো ব্যক্তির প্রয়োজন নেই। আমাদের এখন পথ নির্দিষ্ট, এই বৈষ্ণবীয় পথ, আরাধনা নির্দিষ্ট, এই ভক্তি পথ আরাধ্য নির্দিষ্ট। কে আরাধ্য? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই সমস্ত কিছু আমাদের নির্দিষ্ট। অতএব যারা তাদের জীবনের সদ্ব্যবহার করতে চান, তারা যেন শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, কৃষ্ণ ভক্তের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করেন, শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করেন, শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, সৎ গুরুদেবের আনুগত্যে এইভাবে ভক্তিময় জীবন যাপন করেন। এই হচ্ছে সমস্ত উপদেশের সার বিষয়, যেটা ভগবদ গীতায় ভগবান বলছেন, মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মজ্জাজি মাম নমস্কুরু মামে বৈশ্যসী যুক্তৈব মাত্মনানং মৎপরায়ণ। ভাগবতে বলছে সবই পুংসাম পরধর্ম যত ভক্তির অদক্ষ যে অহৈতুক্য অপ্রতিহতা ইয়াত্মাসু প্রসীদতি। পুরাণে বলছে আরাধনা নাম সর্বেশাম বিষ্ণু আরাধনা পরম তস্মাৎ পরতরম দেবী তদীয় নাম সদার সমর্চনম। এইভাবে সমস্ত প্রামাণিক শাস্ত্রে শ্রী কৃষ্ণ ভক্তির কথাই বলছে। জীবনের অন্তিমে পরীক্ষিত মহারাজ এই ভাগবতের প্রচার করতে করতে স্বধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যে এমন একজন চক্রবর্তী সম্রাট, তার জীবনের অন্তিম দিন নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জীবনের অন্তিম দিন নির্দিষ্ট হয়েছিল মানে একজন ব্রাহ্মণ তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন 7 দিনের মাথায় তার মৃত্যু হবে। একজন ব্রাহ্মণ অভিশাপ দিয়েছিলেন। এত বড় একজন চক্রবর্তী সম্রাট সুত গোস্বামীর কাছে শৌনক মুনি প্রশ্ন করেছেন যে এই যে পরীক্ষিত মহারাজ পাণ্ডবদের উত্তরাধিকারী, যিনি এত বড় কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন, তিনি কেন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বনে গঙ্গার তীরে চলে গেলেন? যিনি সকলের আশ্রয় ছিলেন, রাজা অর্থাৎ প্রজাদের পালক, আশ্রয়দাতা, যিনি কলিকে দণ্ডদান করেছিলেন, ধর্মের পাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এই প্রকার একজন রাজা হঠাৎ করে সংসার ত্যাগ করে, সবকিছু ত্যাগ করে কেন চলে গেলেন? তারপর প্রশ্ন করছেন এই প্রকার পরীক্ষিত মহারাজ, যিনি সকলের আশ্রয়দাতা, যারা অন্যেরা তার উপর নির্ভরশীল, এই প্রকার একজন আশ্রয়দাতা হয়ে কোন স্বার্থে তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন?
এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সুত গোস্বামী পাদ বর্ণনা করছেন যে এই যে পরীক্ষিত মহারাজ তিনি নিজ ইচ্ছায় যাননি, ভগবানের প্রেরণায় গিয়েছেন। দেখুন, অর্জুনকে উপলক্ষ করে যেমন ভগবত গীতা প্রদান করা হয়েছিল, এই পরীক্ষিত মহারাজকে উপলক্ষ করে ভাগবত প্রদান করলেন। শ্রীমদ্ ভাগবত, যে শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করলে জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণ ভক্তি জাগ্রত হয়, তো সেই শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রচার করার জন্য ভগবান তার ভক্তের মাধ্যম দিয়েই সেই কার্য করলেন। গীতার প্রচার করলেন অর্জুনের মাধ্যম দিয়ে, ভাগবত প্রচার করলেন পরীক্ষিতের মাধ্যম দিয়ে। পরীক্ষিত মহারাজের মতো একজন চক্রবর্তী সম্রাট তার জীবনের অন্তিম কালে কি করলেন এটা সকলের দর্শনীয় ছিল। সমস্ত পৃথিবী থেকে সমস্ত মুনি ঋষিরা চলে এসেছেন। যে মহারাজ অভিশাপগ্রস্ত হয়ে প্রয়োপবেশনে চলে গিয়েছেন, প্রয়োপবেশন মানে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে 7 দিন পরমায়ু আছে, আমি আহার করব না, কোনো প্রকার কোনো কিছু অন্ন আদি গ্রহণ করব না, এমনকি জলপান পর্যন্তও করব না, তারপর রাত্রে এক বিন্দু নিদ্রাও গ্রহণ করব না, ওই গঙ্গার তীরে বসে থাকবো যতক্ষণ না আমার মৃত্যু হচ্ছে। এইভাবে কঠোর ব্রত নিয়ে যখন গঙ্গার তীরে বসলেন, সমস্ত জগৎ থেকে ব্রহ্মাণ্ডের মুনি ঋষিরা চলে এসেছেন। এক একজন এক এক সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন, এক এক সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। কেউ বলছেন হে মহারাজ আপনি দান করুন, কেউ বলছেন আপনি যজ্ঞ করুন, কেউ বলছেন আপনি ব্রহ্মানুসন্ধান করুন, কেউ বলছেন আপনি প্রায়শ্চিত্ত করুন। পরীক্ষিত মহারাজের কোনো তাতেই ভালো লাগছে না। পরীক্ষিত মহারাজ নিজে কৃষ্ণ ভক্ত, জন্মের সময় মাতৃগর্ভে কৃষ্ণ তাকে দর্শন দিয়েছেন, তাকে ব্রহ্মাস্ত্র থেকে রক্ষা করেছেন, সেই থেকে তিনি কৃষ্ণ ভক্ত। সেই পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন না, আমি এগুলো কোনোটি করতে চাই না, কৃপা করে হে মহাজনগণ আমাকে আপনারা কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করান। ওই সময়ে হঠাৎ করে সুখদেব গোস্বামী চলে এসেছেন, যাকে দেখতে ঠিক পাগলের মতো মনে হচ্ছিল, কিন্তু তিনি যে মহাপুরুষ। যখন তিনি এসেছেন ওই পাগলের বেশে, তখন ছোট ছোট বাচ্চারা, ছেলেমেয়েরা তারা ওই ঢিল মারতে মারতে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। হ্যাঁ, কেননা বস্ত্রহীন অবস্থায় এসেছে, তারপর কারো সঙ্গে কথা বলছেন না, খুব সুন্দর দেখতে অথচ কারো সঙ্গে কথা বলছেন না। কেউ জিজ্ঞাসা করছে তোমার পিতার নাম কি, কোথায় যাবে, কোনো কিছু উত্তর দিচ্ছেন না। পাগল মনে করে ঢিল মারছে। যখন ওই সভায় এসেছেন, সভার লোক তো আর মূঢ় নয়, সভার মুনি ঋষিরা দর্শন করে উঠে দাঁড়িয়েছেন। কেন, মহাপুরুষ লক্ষণ, মহাপুরুষ লক্ষণ। দর্শন করে উঠে দাঁড়িয়েছেন, উঠে দাঁড়িয়ে আসন প্রদান করেছেন। আর যারা ওই পাগল ভেবে ঢিল মারতে মারতে এসেছিল, তারা মনে করছে আরে এত বড় ব্যক্তি সকলে উঠে দাঁড়িয়েছে, সম্মান করছে, আর এমন ব্যক্তিকে আমরা অবজ্ঞা করেছি, তারা ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে। পরীক্ষিত মহারাজ অগ্রে পূজা করে উচ্চ আসন প্রদান করে জিজ্ঞাসা করছেন যে হে মহামুনি, আমার এই জীবনের অন্তিমে আমার কি করা প্রয়োজন, মুমূর্ষ ব্যক্তির কর্তব্য কি, আমার কি শ্রবণ করা উচিত, কি কীর্তন করা উচিত, কি স্মরণ করা উচিত, কি ভজন করা উচিত, আর কি করা উচিত নয়, এই 6টি প্রশ্নের কৃপা করে আমাকে উত্তর প্রদান করবেন। পরীক্ষিত মহারাজের প্রশ্ন শুনে সুখদেব গোস্বামী
তাকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করে বললেন, হে মহারাজ, তস্মাৎ ভারত সর্বাত্মা ভগবান ঈশ্বর হরি শ্রোতব্য কীর্তিতব্যস্য স্মর্তব্যস্য তাবয়ম। হে মহারাজ, আপনাকে অন্য কোনো কিছু করতে হবে না, আপনি এখানে নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করুন, আমি কীর্তন করছি এই ভাগবত কথা। তস্মাৎ ভারত সর্বাত্মা ভগবান ঈশ্বর হরি, যিনি সকলের আত্মা। তস্মাৎ সর্বাত্মা ভগবান, যিনি সমস্ত ঐশ্বর্যযুক্ত, ঈশ্বর যিনি সকলের নিয়ন্ত, সেই হরি শ্রীকৃষ্ণের কথা আপনি শ্রবণ করুন, আমি কীর্তন করছি, আর আপনাকে কোনো কিছু করতে হবে না। এইভাবে সেই সুখদেব গোস্বামী প্রথম স্কন্দ থেকে শুরু করে শ্রবণ করাচ্ছেন। কয়েক স্কন্দ শ্রবণ করানোর পর সুখদেব গোস্বামী বলছেন যে, হে মহারাজ, আপনি একটু জল অন্তত পান করুন, বা আপনি একটু বিশ্রাম নিন, একটু অন্ন গ্রহণ করুন। তখন সুখদেব গোস্বামী বলছেন যে, হে মহামুনি, হে ব্রাহ্মণ, একবার তো জলের জন্য তিষ্ঠায় পড়ে আমি একজন ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেছি, অতএব অন্ন গ্রহণ করা তো দূরের কথা, আমি জল পর্যন্ত পান করব না, কোনো বিশ্রাম নেওয়া তো দূরের থাক, আমার কোনো কিছুর আবশ্যকতা নেই। আমি যে আপনার মুখ থেকে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করছি, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট, এবং আমি সৌভাগ্যবান এই ভেবে যে আমি সমস্ত রাজকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কেন? আমি আপনার মুখ থেকে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করছি। এই যে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করছি, এতেই আমি কৃতার্থ, আমার অন্য কোনো কিছুর আবশ্যকতা নেই। এইভাবে সমস্ত মুনি ঋষিদের মাঝখানে পরীক্ষিত মহারাজ কৃষ্ণ কথার ভূয়সী প্রশংসা করছেন, যে কৃষ্ণ কথা, ভগবত কথার মহিমা কত গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষিত মহারাজ কোনো কিছুই গ্রহণ করলেন না, এইভাবে সম্পূর্ণ ভাগবত কথা শ্রবণ করলেন। পরীক্ষিত মহারাজ সম্পূর্ণ ভাগবত কথা শ্রবণ করলেন। সুখদেব গোস্বামী সম্পূর্ণ ভাগবত কথা পরিবেশন করলেন। ভাগবত কথা পরিবেশনের পর সামান্য কিঞ্চিত সময় বাকি ছিল 7 দিন পুরো হতে। ওই সময় পরীক্ষিত মহারাজের মাতা উত্তরা দেবী এসেছেন, যে হে বৎস, তুমি এই সুখদেব গোস্বামীর কাছ থেকে যে ভাগবত কথা শ্রবণ করেছ, সেই ভাগবত কথা আমাকে একটু বলো, আমিও একটু শ্রবণ করতে চাই। তো পরীক্ষিত মহারাজ সংক্ষেপে মাতা উত্তরা দেবীর কাছে সেই ভাগবত কথা পরিবেশন করলেন। এই ভাগবত পরিবেশনের পর তিনি চিন্তা করলেন যে আমার সময় সমাপ্ত হতে চলেছে, অতএব আমার আর অন্য দিকে মন না দিয়ে আমার কৃষ্ণের চিন্তায় তন্ময় হতে হবে। তখন সেই পরীক্ষিত মহারাজ সুখদেব গোস্বামী যেভাবে কৃষ্ণ লীলা বর্ণন করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের কথা কীর্তন করেছিলেন, সেই লীলা স্মরণ করতে করতে তার এমন তন্ময় হয়ে গেলেন যে তিনি ওই কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ চিন্তা করতে করতে অলরেডি তার অন্তরাত্মা, তার প্রাণবায়ু, তার চিত্ত, মন সবকিছু কৃষ্ণে নিবেশিত হয়েছে। তার অন্তরাত্মা শ্রীকৃষ্ণের লীলায় প্রবেশ করে গিয়েছে। শরীরটা এখানে রয়েছে, আত্মা কৃষ্ণের লীলায় প্রবেশ করে গিয়েছেন। তারপর এসে
ওই যে পরীক্ষিত মহারাজের যে দেহ আত্মা যা ছেড়ে চলে গিয়েছে, ওই তক্ষক এসে তারপর দংশন করলেন। তক্ষক এসে মাত্র অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করলেন। এর আগেই পরীক্ষিত মহারাজ কৃষ্ণের চিন্তায় তন্ময় হয়ে ভগবত ধাম চলে গিয়েছেন। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। জয় জয় অমল পুরাণ শ্রীমদ ভাগবতাম কি জয়। জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়। সমবেত গৌর ভক্ত বৃন্দ কি জয়। জয় জয় শ্রী শ্রী নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। হরে কৃষ্ণ। আমাদের এই যে ভগবত গীতার প্রচার, শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রচার, এটা হচ্ছে ভগবত ধর্মের বিষয়বস্তু, ভগবত ধর্ম। এই ভগবত ধর্মের প্রচার প্রসারণের জন্য এইভাবে আপনাদের কৃষ্ণ কথা শ্রবণের মহিমা, কৃষ্ণ নাম করার গুরুত্ব, কৃষ্ণের ভক্ত হওয়ার গুরুত্ব, এগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে যেন আপনারা কৃষ্ণের ভক্ত হন, কৃষ্ণের আরাধনা করেন, কৃষ্ণের নাম জপ করেন, আর গীতা ভাগবত অধ্যয়ন করেন, গীতা ভাগবতের প্রচার করেন। এর পরবর্তীতে কিছুদিন পরে, কয়েকদিন পরে আমাদের জয়দেবে এক বিশেষ অনুষ্ঠান হবে। সেখানে আমাদের ক্যাম্প করা হয়েছে। সেখানে আমাদের মন্দিরে যত গীতা কালেকশন হয়েছে, সেখানে সেই ভগবত গীতা সাধুদের মাঝে বা যারা গীতার জ্ঞান লাভ করতে পারেনি তাদের কাছে প্রচার করা হবে। এইভাবে আপনারাও যদি এই গীতার প্রচারে অগ্রবর্তী হন, যে আপনার বন্ধু প্রিয়জন তাকে অন্য কিছু উপহার না দিয়ে একটি ভগবত গীতা উপহার দিলেন, এক সেট ভাগবত উপহার দিলেন, তাহলে তার সারা জীবনের কল্যাণ আপনি করলেন। শাড়ি গহনায় তো দুদিনের জন্য বা অন্য সমস্ত দুদিনের জন্য, কিন্তু তার এই যে একটা ভগবত গীতা এক সেট ভাগবত দান করে উপহার স্বরূপ দিয়ে তার অনন্ত জন্মের পারমার্থিক কল্যাণ আপনি করতে পারেন। যদি তাকে একটা ভগবত গীতা দান করেন, হয়তো সে পড়তে পারে, নাও পড়তে পারে, তার পরিবারের কোনো একজন পড়বে। প্রভুপাদ বলছেন, আমার এই গ্রন্থ যদি কোনো একজন ব্যক্তি পড়বে, যে পড়বে সে নিশ্চিত ভক্ত হয়ে যাবে। তো এইভাবে এই ভগবত গীতা সাক্ষাৎ ভগবানের বাণী, স্বয়ং ভগবান। শ্রীমদ্ ভাগবত ভগবানের বাংময় বিগ্রহ, স্বয়ং ভগবান। এইভাবে এই গ্রন্থ বাড়িতে রাখাও মঙ্গলময়। তাই যারা যারা শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন, অন্যদের প্রতি সুহৃদ আছেন, তাদের উপহার স্বরূপ ভগবত গীতা প্রদান করবেন, বা অন্য কিছু দান না দিয়ে এই ভগবত গীতা প্রদান করবেন। জগতে বলা হয়েছে যে সেই সব থেকে শ্রেষ্ঠ বন্ধু, সেই সব থেকে উপকারী যিনি এই কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করছেন, সে পরম বন্ধু, সেই পিতা মাতা শ্রীকৃষ্ণ চরণে যেই প্রেম ভক্তি দাতা, যে আপনাকে কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করায়, কৃষ্ণের উপদেশ প্রদান করেন, কৃষ্ণ ভক্ত হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেন, কৃষ্ণের কথা জগতে প্রচার করেন, কৃষ্ণের এই বাণী জগতে প্রচার করেন, তিনি সমস্ত জগতের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, তিনি আপনার প্রকৃত বন্ধু, প্রকৃত উপকারী। আমাদের আচার্য শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ বলছেন যে লক্ষ কোটি হাসপাতাল করার থেকে, লক্ষ কোটি স্কুল করার থেকে যদি আপনি এই ভগবত ভক্তি প্রচারের দ্বারা একজন মাত্র জীবকে শুদ্ধ ভক্ত করতে পারেন, তাহলে তিনি সব থেকে শ্রেষ্ঠ দাতা হিসেবে, শ্রেষ্ঠ উপকারী বন্ধু হিসেবে পরিচিত হবেন। অতএব আজ দেখুন সমগ্র পৃথিবীতে শ্রীল প্রভুপাদ এই ভগবত গীতা ভাগবতের জ্ঞানকে প্রচার করেছেন।
আস্থায় তিনি জগৎগুরু, আস্থায় তিনি জগৎগুরু। জগতের সমস্ত লোক তাকে পূজা করেন। ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেস বা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা রূপে সমস্ত স্থানে মাননীয়, পূজনীয়, বন্দনীয়। তাই সেই শ্রীল প্রভুপাদ এবং আমাদের এই সম্প্রদায়ের সমস্ত আচার্যদের অনুগামী হয়ে আপনারাও এই কৃষ্ণ কথার গুরুত্ব, কৃষ্ণ ভক্তি প্রচারের গুরুত্ব অনুধাবন করে এই ভগবদ গীতার প্রচার করবেন, শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রচার করবেন, অন্যকে উপহার স্বরূপ ভগবদ গীতা প্রদান করবেন, যাতে তাদের জীবনের পারমার্থিক কল্যাণ হয়, যাতে সকলে ভগবদ ধাম ফিরে যেতে পারে। এইভাবে একে অপরকে সাহায্য করবেন, সহযোগিতা করবেন। এটাই হচ্ছে সমস্ত জীবের প্রতি আপনাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার। হরে কৃষ্ণ। আমি